لیکن آپ نے بالکل یہ تو پیدائش کے وقت کی بات حوالہ کر رہا ہے لکھا نا. ہوا ہے، حوالہ موجود ہے، وہ میں لگا بھی دیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں. اسکین میرے پاس ہے. نہیں مجھے پرسنل میں بھیج دیں. میں آپ کو بھیجتا ہوں. میری بہن کا وہ کہتا ہے میں آدم کی طرح تمام پیدا ہوا تھا، اور جب میں پیدا ہوا تھا میرا سر میری بہن کی ٹانگوں میں پھنسا ہوا تھا. وہ کس نے دیکھ کے بتایا اس کو؟ پر بھی اس نے لکھا ہوا ہے کہ میں نے اپنی پیدائش کے حالات اپنی دائی سے بھی لکھوا کے رکھے ہوئے ہیں. وہ بھی میرے پاس ایک فیض کمپیوٹر بھائی میں. ایک چھوٹا سا سوال یار، آپ سوشل میڈیا کو جی سمجھتے جی ہیں، یہ جو فیس بک کی لائیو کی کوئی لمٹ تو نہیں ہوتی؟ فیس بک کی لائف کی لمٹ تو کوئی نہیں ہے، یہ چلتی رہے گی، چاہے 4 گھنٹے چلائیں، چاہے 10 دن چلائیں، چاہے 20 دن چلائیں، اس نے چلتے ہی جانا ہے. میں یہاں سے جب ادھر کرتا ہوں نا تو وہ کچھ دیر بعد کوئی ایرر آتا ہے، تو ابھی میں نے اس کو واپس نہیں کیا. ایرر نہیں آتا. وہ ایرر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا آتا ہے. جس طرح یہاں ٹک ٹاک پہ ان ایکٹیویٹی کے بعد تھوڑی دیر وہ جگسا پزل آتا ہے نا، وہ فیس بک کی لائف پہ بھی او آتا ہے جگسا پزل. تو اس کے لیے کیا حل کوئی بتائیں نا. کنٹینیوس چلتا ہے، فیس بک پہ آگے 8 گھنٹے چلتی ہے، ابھی پھر کچھ ہوا ہے تو وہ نہ رک گئی ہے، تو میں نے اب اسے شفٹ کر دیا ہے انسٹا پہ. جی استاد جی. ان کے لنک بھی یار گروپ میں، ہمارے گروپ میں دیا کریں تاکہ ہم باقی دوستوں کو بھی بھیج سکیں جی. ٹھیک ہے استاد جی. یوٹیوب کے، ٹویٹر کے اور استاد جی اپنا فیس بک آپ کے کے لنک لیے بھی دیا کریں. خوشخبری ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے استاد جی. وہ آپ کو پتہ ہے میں آپ کے ایک شاگرد اپنے ساتھ کامران بھائی کے بڑے ترلے کر رہا تھا کہ آ جائیں آ جائیں آ جائیں. ان کو میں نے بتایا استاد نعمانی بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جنید بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کافی اور دوست ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا انشاءاللہ وہ ہمیں ٹائم دیں گے نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. انشاءاللہ. یہ خان سپاہی صاحب بڑی دیر سے بیٹھے ہیں، کوئی بات ہی نہیں کرتے. خان سپاہی بھی بولیں. خان سپاہی بھائی آپ بات کریں جی. لو جی کو پاگل کا دیانی آیا نیچے کو پاگل کا دیانی آیا بھائی. اور یقین کیا کریں کہتا ہے؟ اس قادیانی کی بہن کوئی لجنہ ہے، میں بتا رہا ہوں. کیونکہ یہ جب کا ہم نے وہ نیل پالش والا ٹاپک لگایا نا سالانہ جلسے میں نیل پالش، جب سے ہم نے ٹاپک لگایا سالانہ جلسے میں نیل پالش والا، وہ لجنات نے گھر میں دہائی ڈالی ہوئی ہے، اور ان کو خود تو شرم آئی کوئی نہیں. ان فیض لجنات بھائی کے بھائیوں کو آپ کو غیرت آ گئی ہے. کیک ملے گا، کیک اس بات پر یہ انشاءاللہ مزے کی سے. بات ہے کہ ان کے بھائیوں کو غیرت آ گئی. ابھی دیکھیں وہ بھی اپنا نیچے غصے کا اظہار کر رہا. اس کی بھی بہن لجنہ جو ہے نا وہ نیل پالش لگا کے جاتی تھی سالانہ جلسے میں، ہے نا. ٹرو مسلم آپ کی بہن ماشاءاللہ جاتی تھی نا سالانہ جلسے میں نیل پالش لگا کے، ہیل شیل ہیلے. یار میں تو ہیلے دیکھ کے ران رہ گیا ہوں. بابر بھائی آپ کو میں ویڈیو دکھاتا ہوں، ابھی 2 منٹ دیں. اس سالانہ جلسہ ہے کہ یار فیشن شو ہو رہا ہے، اللہ معاف کرے یار. نیلز دیکھیں ان کے، نیلز کے اوپر پیٹرن دیکھیں ان کے، بیگ دیکھیں ان کے، جتیاں دیکھیں ان کی. میں حیران پریشان. میں یار یہ ہو کیا رہا ہے بھائی، یہ واقعی سالانہ جلسہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی یہ سالانہ جلسے کی ویڈیو ہے جی. میں بلے
हाँ जी आसिफ भाई, आप बात करें, मैं जरा खा पी लूं, और मलक साहब आप भी आ जाएं। आपने इधर उधर नहीं जाना, आपने ये सालाना अस्सलामुअलैकुम। जलसा देखना है, छोड़े पड़े मैं देखूंगा, मैं सिर्फ कुछ, मुझे 5 मिनट में मैं खाना आ गया, कुछ खा लूं, भूख लगी। ये देखें, ये सालाना जलसा देखें जनाब, सालाना जलसे के लिए जा रही है आवाम टारजे। ये देखें तैयारियां, देखें सालाना जलसे की तैयारियां देखें। दुनिया को बुला के ये देखें हम अहदों को वादों नेल्स देखें, खलीफा से निभा गए। खलीफा से वादे निभाने के लिए जा रहे हैं लोग, देखें जरा गौर से। इस्लाम की आगोश में दुनिया को बुला के हम अहदों को वादों को खलीफा से निभा गए। इस्लाम की आगोश में दुनिया को बुला के हम अहदों को वादों को जी आप समझ रहे हैं ये कोई पार्टी पे जा रहे हैं? नहीं जनाब, ये पार्टी नहीं है, ये बिल्कुल कोई पार्टी नहीं हो रही, ये सालाना जलसा है। मैं कप दिखाता हूँ आपको, एक मिनट कप देखें, आएगा अभी, मैं रोकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैजी भाई ये भी तो बता देना कि इसको ये हज का दर्जा देते हैं। नाउज़ुबिल्लाह इसका। ये देखें, ये सालाना जलसे का कप है भाई, देख रहे हैं, यूके सालाना जलसा भाईजान। ये कोई और ये देखें नेल्स, देखें आप नेल्स देखें हज कैसे हज में जबरदस्त। म्यूजिक चलता होता है, नेल पॉलिशें लगती हैं, इनमें फैशन इनमें होता है, चलता ड्रामे है, होते हैं। इनमें चलता है भाई। आपने अभी तो वो बैग नहीं देखे, जुतियां नहीं देखी, ठहरे मैं आपको जुतियां भी दिखाता हूँ। अच्छा फैजी भाई बाजी भी आई है तो थोड़ा सा कोई बात नहीं, आ जाए हिसाब से बाजी। चलिएगा। अस्सलाम वालेकुम बाजी। दुनिया को बुला के हम अहदों को वादों को खलीफा से निभा गए। इस्लाम बैग देखें, आगोश में बैग भाई, नए बैग उन्होंने लिए हुए हैं पूरी तैयारियों के साथ। ये देखें जरा, ये देखें मोहब्बत ही मोहब्बत है, नहीं हाथों पे भी नेल पार्ट हैं और पैरों पे भी। ये देखें, इसी पे ये देखें, सिर अपना ये कारोबार जलसे का चलो आओ नजारा ये कारोबार जलसे का ये जरा दोबारा चलाएं। ये मैं 5 दोबारा सेकंड चला पीछे देता हूँ भाईजान, हमें ये कौन सी जलसा जरूरत है? कारोबार हो रहा है। कारोबार मोहब्बत है। ये एक शुरू से ही आप देखें, शुरू से ही फैशन परेड देख लें सारी, कोई दुपट्टा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पर्दा को हम किसी पर्दे के कायल नहीं है भाई, हम ऐसे किसी पर्दे के कायल नहीं है। तेरी मोहब्बत है, नहीं नफरत किसी से भी, इसी पे ये देखें फैशन शो देखें आप, उनके फैशन शो जनाब, पूरी नेल वार्निशें, कारोबार जुतियों पे वाला भी, लफ्ज़ नहीं पैरों पे होने भी, देना। सैंडलें, ऊंची शलवारें, 3/4 शलवारें बाजी, विटामिन बाजी 3/4 शलवारों का फैशन है सालाना जलसे में। जी क्या फरमाया? सिर अपना ये कारोबार जलसे का ये कारोबार जलसे का बनाया है भाई कारोबार। उन्होंने, देखे खाने पीने, अस्तगफिरुल्लाह। समोसा खाया है, फिर बर्फियां हैं, फिर केक स्लाइसेस हैं, फिर कबाब हैं, पास्ता है। फैजी भाई पिकनिक हो यहाँ रही है रोक भाई, के ये अगर हज बाजी हो रहा को है मौका इनका। दें, बाजी जी, थोड़ा बोलो, बताएं बोलो। कि क्या दीन ईमान में ये ऐसे होता है और क्या दीन जो है कारोबार होता है। जी बाजी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? अल्हम्दुलिल्लाह बाजी। भाई मैं क्या कह सकती हूँ, हम लोग इस इस्लाम इनका से दिल्ली हज के लिए जा रही हैं, और हाँ दिल्ली हज में पार्टियां देखें आप। वाकई, और हमारा माशाल्लाह देखें आप जो जिस हज तरह होती है, लजनात एक दूसरे के साथ, जिस तरह जाम से जाम लड़खा खड़ाएगा, क्या था, जाम से जाम टकराएगा, वो कप से कप टकरा रही हैं। वाकई सही बात है। बाजी पूरा एक तो ये फैशन, बेपर्दगी और दूसरा कारोबार का नाम दिया जा रहा है। आप प्लीज कुछ बताइए। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही भाई, कारोबार ही है ये सारा, इनका दिखावा है। और इन जलसों के अंदर भी आई एम श्योर कि लोग डोनेशंस करते होंगे इसकी ना, इसीलिए वो करते हैं।
ये जमात का हमेशा किसी न किसी चीज़ में फ़ायदा होता है, फाइनेंशियल फ़ायदा, तो उसी वही चीज़ करते हैं। मुझे इतना ज़्यादा पता तो नहीं है इनके जलसे के बारे में, थोड़ा सा बाबर भाई ने दिखाया हुआ है या फिर एक दो मैंने वीडियोस देखी हुई हैं। तो इनका इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है आप बताएं। फिर ऊपर ये जो नज़में लगाई हुई हैं इन्होंने, वो भी अजीबो गरीब, इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। उन्होंने एक नया दीन बनाया हुआ है, वो कहते पैरेलल कह लें। हैं अजब जी, नाउजुबिल्लाह। नाउज़ुबिल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार। हमारे तो माशाल्लाह हज के अरकान इतने शानदार हैं हमारे। मैंने हज तो नहीं किया हुआ, उम्रा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफ़ा किया हुआ है, और ईच टाइम जब भी मैं गई हूँ वो कैफियत ही और होती है। इंसान अपने आप को समझ रहा होता है कि हम कितने गुनाहगार हैं और अल्लाह ने कितनी बड़ी सादत हमें बख्श दी है। और ये तो जिस तरह वो स्कूलों में मीना बाजार नहीं होता, ये तो मुझे वो लगता है बिल्कुल ऐसा सही ही होता आपने है। कहा बाजी। कपड़ों की रेलें देख के तो यही लग रहा था कि मीना बाजार पे आए हुए हैं, समोसा वाकई चाट खा रहे हैं, सही केक बात है। खा रहे हैं, पता नहीं क्या कबाब खा रहे हैं, बारबेक्यू चल रहा है। व्हाट इज दिस मैन? स्टॉल्स लगे हुए हैं और फैशन परेड है साथ, तो ये बिल्कुल वैसे ही है। मुझे अपना स्कूल टाइम याद आ गया है। भाई आपकी इनपुट चाहिए मुझे थोड़ी सी इसके ऊपर। बाबर भाई ये क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस हैपनिंग? बाबर भाई तो जलसे के और नज़मों के एक्सपर्ट हैं। सॉरी, मैं खा पी रहा था, मुझे बाबर भाई आज थोड़ा खाना खा रहे हैं, कोई बात नहीं। अभी अगर आप बिजी हैं तो खान भाई से हम ले लेते हैं, या आसिफ भाई से, या जो भी बात है, डॉक्टर मुझे भाई। 2 मिनट। खान भाई, आसिफ भाई, डॉक्टर डू भाई, प्लीज़ कुछ आप थोड़ा सा बता दें कि क्या ऐसा होना चाहिए इबादत में। सो कॉल्ड इबादत हैं इनकी वैसे तो, लेकिन वो तो कहते हैं कि इबादत हैं और उसको कारोबार और फहाशी के रंग में बदल दिया। प्लीज़ कोई साथी बोलें। मेरी ये जितनी भी बहनें जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है हज उम्रे की, आप जानती हैं बहनें, हम वहाँ पर रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनते। बहनें जो होती हैं सादे कपड़े पहनती हैं, ना कोई नंगे सार आपको बहन नज़र आएगी, ना ही कोई इस तरह की नेल पॉलिशें और ये इस तरह की चीज़ें। लेकिन यहाँ पर देखें इनके ज़िली हज में, बिल्कुल सही कहा आपने, इंटरनेशनल मॉडल शो चल रहा है। सईद भाई आपने मेरे मुंह की बात कह दी है कि ये तो लजनात का मॉडल शो है भाई जो कर रहे हैं ये नाउजुबिल्लाह इसको ज़िली हज कहती हो। बल्कि हम जब हज और उम्रे पे जब जाते हैं तो कोई दुनियावी किसी चीज़ में इंसान ज़्यादा पड़ा भी हो ना, तो सारी छोड़ देता है और बिल्कुल जिस तरह अल्लाह के ताबे होने की कोशिश करता है, जो भी हमारे ऊपर अहकामात हैं उनके मुताबिक, और एज़ मच एज़ सादगी में आने की। तो ये तो भाई कंपैरिजन ही नहीं बनता, यू नो, कंपैरिजन ही नहीं है। यू डोंट कंपेयर वे यू डोंट कम्पीट। ये बराबरी का होता है ना मुकाबला, तो कहाँ वो कहाँ इस्लाम, ये भी तो देखें ना आप। जी मैं इस्लाम की और कादियानियत की मिसाल दोस्तों को दिया करता हूँ कि आपको याद होगा जब हम स्कूल में ज्योमेट्री पढ़ते थे, ज्योमेट्री मैथ्स, उसमें हमें 2 पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट बताया गया था। 2 पैरेलल लाइन जिसको हम कहते हैं 11 का संख्या कह लें, 1 और 1 2 पैरेलल लाइन। ये 2 पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है कि ये हमेशा पैरेलल ही जाती हैं, ये कभी मिलती दे नहीं, नेवर मीट ईच अदर। हमें तो सिस्टर नहीं है, कभी नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती। तो ये कादियानियत और इस्लाम के पैरेलल रिलीजन है जो इस्लाम को कॉपी करके बनाया गया है कि इस्लामी शुआर का नाम यूज करो, अंदर से चीज कुछ और हो। अल्लाह की राह में खर्चने का नाम इस्तेमाल करो, अंदर से खलीफे की अपनी पॉकेटें भरने का मंसूबा हो। इसी तरह नाम यूज करो अल्लाह की तरफ से आने वाली वही का, लेकिन कुरान की बजाय अपने इल्हामों को आगे करो। इसी तरह हदीस रसूल का इनकार करके कहो जी अल्लाह ने मुझे मसीह मौत बना के भेजा, फैसला तो मैं करूंगा कौन सी हदीस सच्ची है कौन सी झूठी। जिन हदीसों को पहले झूठा कहता रहा, बाद में उन्हीं को सच्चा कह के अपनी दलील निकाल रहा है, और जिनको पहले सच्चा कहता रहा कुरान की आयत को, बाद में उन्हीं को कह रहा है कि इससे तो ये इस्तदलाल लेना शिरक है। इतना बड़ा जाहिल, तजाद ही बाजी तजाद। क्या
बाजी क्या ऐसे होता है और फैज़ भाई कि वही जो आपने बात की कि एक नबी की शान ये हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती कि वो पहले जो बातें कही हुई हों वो कहे कि सारी नल एंड वॉइड हो गई हैं, नल एंड वॉइड हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, वो मैंने झूठ बोला था, इफ्तरा किया था, मैं मुफ्तरी था, और अब जो कह रहा हूँ सही हो वो सही है। तो क्या ये नबी की शान हो सकती है? ये तो एक आम शरीफ आदमी की शान है। जी बाजी, शान नहीं हो सकती। बिल्कुल। देखें, जब एक नबी है ना, जितने भी नबी गुजरे हैं अकराम, वो उनकी जो उनसे किरदार था ना, वो नबूवत मिलने से ठीक है, मेरे पास चॉइस आ जाती है कि मैं क्रिश्चियन बन जाऊं, मैं हिंदू बन जाऊं, मैं एथियस्ट बन जाऊं, ये मेरी चॉइस है ना। तो मैं आपसे अगेन ये क्वेश्चन ये कर रहा हूं कि आपके पास देने के लिए क्या है मेरे पास, जिससे आप ये कहें कि भाई साहब आप अगर इस साहब को छोड़ देते हैं तो इसके बाद आपकी रूहानियत और आपकी दुनियावी यानी कि दोनों चीज़ों में आपको तरक्की मिलेगी, आपके पास ये काम करने को हैं। और या मुझे ये बता सकते हैं कि देखो भाई, आज की दुनिया में यानी कि इस टाइम, यानी कि मेरी उम्र 40 इयर्स हो गई है, इस वक्त मैं अपनी आंखों कानों के साथ देख सकता हूँ लोगों को कि जो दीन इस्लाम के ऊपर चल रहे हैं उनकी हालत बाकी दुनिया से बेहतर है, रूहानी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी। आप ये मुझे ये भी दिखा सकते हैं। मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है मेरे प्यारे भाई कि आप मुझे जिस दीन की दावत दे रहे हैं उस दीन के अंदर कौन कौन सी ऐसी अच्छी बातें जिसको अपनाने से मेरी दीनी और दुनियावी दोनों बेहतर हो सकती हैं। आप तो उस वक्त से मुझे कह रहे हैं कि इस चीज को रिजेक्ट कर दो। मैं रिजेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं रिजेक्ट करने के बाद मैं आपके दीन के ऊपर क्यों चलूं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। भाई पहली बात तो ये है ना कि जब तक ये ऐनक उतरेगी नहीं ना, जिसको आप कहते हैं रिजेक्ट कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं, असल चीज़ ये है कि ये वो ऐनक है जिससे आप देखते हैं और आप ये बातें कर रहे हैं कि आप उसी दीन पर हैं, आप उसी रास्ते पर, हालांकि ना आप उस दीन पर हैं ना आप उस रास्ते पर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत ता क़यामत एक हसार है, आपकी नबूवत ता क़यामत एक दायरा है, उस दायरे से आप निकल चुके हैं क्योंकि आप एक और नबी को मान चुके हैं, एक और नबी के पीछे चल पड़े हैं। आप अपने आप के साथ ये झूठ बोल रहे हैं, गलत फहमी में मुब्तला हैं, मुझे नहीं पता जानबूझकर या कम इल्मी या नावाकफियत की बिना पर, लेकिन क्योंकि आपसे पहली दफ़ा बात हो रही है, लेकिन ये मुझे 110% श्योर है कि आप अपने आप से गलत बयानी कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि आप उसी दीन पर हैं। भाई नहीं, पहली बात तो यह है कि सैनक को उतार कर देखें, वो दीन आपसे दूर खड़ा है। आप जिस राह पर चल रहे हैं इसका दीन इस्लाम से कोई लेना देना ही नहीं। भाई 101 बातें मैं एक सांस में पेश कर सकता हूँ, लेकिन असल आपका सवाल है और मैं चाहता हूँ मुख्तसर सिर्फ उसी को एड्रेस करूँ कि अब आपने सवाल थोड़ा बदल के किया। आप कहते हैं कि खूबी क्या है उस दीन में, वो यानी उसको क्यों फॉलो किया जाए। असल चीज़ ये है कि कोई मुंह से माने या ना माने, ज़ुबान हाल से कहे या ज़ुबान काल से कहे, मैं कसम खा के कहता हूँ ये सारी दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को मान रही है। सारी दुनिया ने जितने अपने ये आज के जदीद कवानीन, इंसानियत के नाम पर औरत हकूक, फलाना टमकाना, ये जितनी आज दुनिया तरक्की कर रही है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन की अनायत है। ये सारी दुनिया वो थी जो अपनी बीवियों को हैज के दिनों में बाहर कुंडा लगाते थे, बाहर जंगल में किसी कमरे में बंद करके आ जाते, उसको छूते भी नहीं थे। ये दुनिया वो थी जो अपनी जिंदा बेटियों को दरगोर कराते थे। ये दुनिया वो थी जो नंगे बदन तवाफ़े काबा करते थे। ये दुनिया वो थी जो सूद दर सूद जिंदगी गुलामी में जकड़ी हुई, ये वो थी दुनिया। इसको आज़ाद किया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आज़ाद किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुनिया को, इस कायनात को रोशनी दी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी है। ये दुनिया में अंधेरा था और एक शमा जली, वो शमा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में, एक रोज चमकने वाली थी सब दुनिया के दरबारों में। अब वो सारी दुनिया के दरबारों में चमक रही है वो शमा, वो उस गारे हिरा से जली थी। वो गारे हिरा में जलने वाली शमा, मैं कसम खा के कहता हूँ सारी दुनिया में रोशनी उसकी है। हाँ, आपको अगर गलतफहमी हो गई है
کہ آپ بھی اسی روشنی سے مستفید ہو رہے ہیں تو آپ سخت غلطی پر ہیں، ٹھوکر زدہ ہیں، کیونکہ آپ ایک نبی کے پیروکار ہیں جو نبی پاک کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. آپ نے نبی علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلا کے اس بندے کو مانا ہوا ہے. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ اس کو پہچان لیں. باقی تو دین تو دنیا میں ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام کے علاوہ اور کوئی دین تو ہے ہی نہیں. باقی سب جو کچھ بھی ہے وہ سب محرف اور مبدل ہے. صرف ایک ہی دین ہے دنیا میں اور ایک ہی روشنی ہے، ایک ہی شمع ہے، اور وہ محمد رسول اللہ کی لائی ہے. بس اس سے بڑی اور خوبی کیا ہو سکتی ہے؟ لوگ نہ مانیں، لوگ کہیں نہیں ہم نے اپنی عقل سے اصول بنائے، جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے محمد رسول اللہ سے یہ سیکھی ہیں، یہ آزادیاں ان سے حاصل کی ہیں، یہ روشنی ان سے پائی ہے، یہ نور ان کا ہے. پوری دنیا میں سارے جہاں میں روشنی ہے تو صرف ان کی ہے. روشن ہے جس کے نور سے سارا جہاں ریاض، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں. یہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارا دین یا ہماری عقل یا ہماری سائنس یا ہماری ٹیکنالوجی ہم نے کہیں اور سے لی. نہیں، ان سب کو انہی سے فیض حاصل ہوا. تو بہرحال دین تو اس کی تو خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے اس کی، یعنی لے کے چیزوں کو الگ نام رکھ لیں ان کی مرضی ہے، لیکن دین اسلامی صرف دنیا میں صحیح ترین رستہ ہے. یہی صراط مستقیم ہے، یہی جنت جانے کا، نجات پانے کی راہ. اس پہ آ جائیں، باقی سب چھوڑ دیں. آپ نے بہت اچھی تقریر کی ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت اچھا بات کی آپ نے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے ایک اینک پہنی ہے، میں نے ایک اینگل کے ذریعے سے دیکھ رہا ہوں. دیکھیں میرا سوال ہی یہی پیدا ہوتا ہے. آپ نے اتنی لمبی تقریر کی ہے، آپ نے خود ہی کہا تھا کہ میں مختصر رکھوں گا. آپ مختصر رکھیں تاکہ میں میرے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ میں اتنے زیادہ چیزوں کو لے کے چل سکوں. میں بہت ایک سے کہتے نا بے اخلاق قسم کا انسان ہوں اپنے نظر میں یہ سمجھ رہا ہوں. جہاں تک بات کہی آپ نے کہ اصل میں دین مذہب اسلام ہے، تو بھائی صاحب ہر ایک کو حاصل ہے کہ وہ اپنے دین کو اس حق کے اوپر رکھے. اگر آپ کے پاس یہ حق ہے تو میرے پاس بھی یہ حق ہے، عیسائی کے پاس بھی حق ہے، ہندو کے پاس بھی حق ہے، ہر ایک انسان کے پاس حق ہے. میں اس حق کی تو بات ہی نہیں کر رہا. بھائی آپ مطلب اگر آپ کسی کرسچن کے پاس جاتے ہیں وہ بھی آپ کو یہی کہے گا کہ بھئی اصل تو دین کرسچینٹی ہے. اگر آپ کسی یہودی کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے اصل دین تو یہودیزم ہے. اگر آپ ہندو کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے اصل دین تو ہندو ہے. آپ اگر کسی ایتھیسٹ کے پاس جا کے کہتے تو خدا تو ہے ہی نہیں ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ نہیں ہے کہ اصل دین کیا ہے یا آپ کی نظر میں اصل مذہب کیا ہے. میرا تو سوال ہی نہیں ہے میرا. اگر آپ کا اصل مذہب دین ہے اور جس مذہب کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ وہی اصل چیز ہے، تو پھر مجھے بھی حق حاصل ہے کہ میں اپنے اس سچ کو جو میرے دل نے اور میری آنکھوں نے اور میرے کانوں نے اور میری دماغ نے جس چیز کو سچ مانا ہے وہی سچ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میرا صرف آپ سے یہ سوال یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ آپ کے مذہب کے اندر آنے کے لیے میں کیوں آپ کے مذہب کو اپناؤں؟ میں ہندوازم بھی جا سکتا ہوں، میں ایتھیسٹ بھی بن سکتا ہوں. میں آپ کو کیوں فالو کروں؟ آپ کے نزدیک آپ کا مذہب آپ کو مبارک ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو میرا پھر وہی سوال آ جاتا ہے، آپ بار بار ایک چیز کو رد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ اس چیز کو نہ مانیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا ایسی چیز ہے جس کے اوپر مجھے رہتے ہوئے دنیاوی اور روحانی چیزیں سب مجھے مل سکتی ہیں. آپ وہ مجھے بتا نہیں رہے. آپ کہہ رہے ہیں جی وہ اینک چھوڑ دو، اس شخص کو چھوڑ دو گے تو ہر چیز مل جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ میں اگر یہ کہہ دوں اس چیز کو اپنا لو تو تمہیں ہر چیز مل جائے گی. آپ کہیں گے کیسے؟ مجھے ثبوت دو. تو میں آپ کچھ نہ کچھ تو ثبوت دوں گا نا، کوئی نہ کچھ چیز تو دکھاؤں گا نا کہ دیکھو بھئی یہ فرق ہے ہمارے اور ان میں. ٹھیک ہے نا؟ آپ مجھے فرق دکھائیں، جزاک اللہ، کچھ نہ کچھ تو دکھائیں، کوئی خوبصورتی تو دکھائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ رد کر دو کسی چیز کا، وہی خوبصورتی ہے. بھائی کچھ تو پیار سے کچھ تو چیز دکھائیں مجھے آپ. جزاک اللہ، شکریہ. بڑی گزارش یہ ہے کہ میں نے پہلے جیسے کہا ہے کہ جو بندہ مذہبی
रुझान रखता है या किसी चीज़ पर बिलीव करता है ना, वो दूसरी चीज़ों के बारे में नेचुरली बायस्ड होता है थोड़ा बहुत। आपको मेरी ये बात तकरीर लगती है, आपको मेरी ये बात अच्छी नहीं लगती होगी, बोरिंग होगी, तकलीफ दे होगी, बायस्ड लगेगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको ये बात बुरी लग ही इसलिए रही है क्योंकि आपकी जो सोच है उसके अंदर तासुब पाया जाता है। आप सोच के घर से आए हैं कि आप सही रास्ते पर हैं, इसी का नाम इस्लाम है, बाकी सब कुफार हैं, बाकी सब यहूद व नसारा हैं, बदतरीन मखलूक हैं, बंदर सुअर हैं। ये आप घर से पहले से गिरा लगा के आए हैं, तो आप इस नीयत से आए नहीं हैं कि आपको कुछ बात समझ आए। तो ऐसे मर्ज का कोई इलाज होता नहीं मेरे भाई। मैं आपको बता चुका हूँ, बड़ी सादा जुबान में मैंने सारी हदायत, सारी रोशनी वो दीन इस्लाम ही की वजह से है। दीन इस्लाम जैसा कोई दीन है ही नहीं, मेरा ये दावा है ना। इसके ऊपर आप मुझसे दलाइल मांगें कि भैया फलां दीन में, हिंदुइज़्म में या एथेइज़्म में या किसी क्रिश्चियनिटी में या किसी भी मज़हब को जिसको आप समझते हैं, जिनका आप नाम ले रहे हैं, कि भाई इस्लाम से बेहतर ये चीज़ उनमें पाई जाती है, वो दलील लाएं मेरे सामने, मैं आपको साबित करूँगा कि दीन इस्लाम उनसे बेहतर है, बल्कि सबसे बेहतर है ही दुनिया में सिर्फ दीन इस्लाम दीन, बाकी किसी को दीन कहलवाने का हक ही नहीं है। अब मैंने मुख्तसर बात कर दी है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप वो ऐनक उतारें और गैर जानिबदार होके अपने दिमाग में ये चीज़ डलने दें, इसको एंटर होने दें। ना एंटर होने देंगे तो आपसे पहले आपके कई भाई आते हैं, वो सारा दिन गालियां भी दे के जाते हैं, लड़ झगड़ कर भी जाते हैं, उसका फ़ायदा कोई नहीं। हम तो उससे बेजार हो चुके भाईजान। करें बात। बहुत अच्छी बात की आपने, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। आपने बहुत छोटी बात की। आपने मुझे कहा कि भाई मुझे इन बातों से तकलीफ़ होती है। भाई साहब, मुझे इन बातों से तकलीफ़ नहीं होती, मुझे से तकलीफ़ होती है जब आप इतने बड़े यानी कि छोटा सा टॉपिक है उसको इतना बड़ा फैला देते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ से मुझे तकलीफ़ होती है। बहुत छोटी छोटी बात करें ताकि अगले बंदे को जवाब देने में भी आसानी हो। तो पहली तो एक चीज़ होगी, आपने कहा कि मैं एक तसब्बुब लेके आया हूँ, आप भी तसब्बुब लेके आए हैं, आप किसी चीज़ का रद्द कर रहे हैं, आप घर से यानी कि आप पहले से ही आपने मान लिया कि वो चीज़ झूठी है, आप भी यही काम कर रहे हैं। अगर आप मुझे इल्ज़ाम दे रही हैं तो मैं भी आपको वही इल्ज़ाम आपके ऊपर लुटा सकता हूँ। तो मैंने तभी कहा था कि ये जो दायरे में घूमना है ना, हम इसको छोड़ते हैं, ठीक है ना। आप अपने मज़हब के ऊपर कोई अच्छी बातें बताएं, ठीक है ना। जहाँ तक बात होगी, आपने कहा कि मेरे सामने कोई भी चीज़ ले आओ तो मैं उसको बता दूं कि असल दीन इस्लाम वही है जो मैंने असल में इस्लाम समझा है। तो इसी तरीके से आप क्रिश्चियन के पास चले जाएं, वो भी आपको यही चीज़ बताएगा। कि आप उसके पास चले जाएं, वो आपको यही बताएगा कि असल क्रिश्चियनिटी और खुदा का मज़हब वही है। मेरे प्यारे भाई, मेरा सवाल ये है ही नहीं है, ठीक है ना। मेरा सवाल सिर्फ यह है कि आप जिसको दीन मज़हब कह रहे हैं इस्लाम, उसको छोड़, उसको मैं क्यों अपनाऊं, उसमें क्या चीज़ खूबसूरती है। चले मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, ठीक है ना। आप कहते हैं कि भाई हम गलत रास्ते पे हैं। मुझसे अगर कोई पूछे कि जमात अहमदिया में और बाकी इस्लाम में क्या फ़र्क है, मैं कहूँगा कि हज़रत मसीह मौऊद, ये यानी मिर्ज़ा साहब चलें, आप लोगों को पसंद नहीं है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करते हुए सिर्फ मिर्ज़ा साहब कहूँगा। मिर्ज़ा साहब जो हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतबास में आए हैं और यानी कि उनके रूहानी मकसद के लिए आए हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास खिलाफत है। अब ये तो ऐसी चीज़ है जो बाकी मुसलमानों के पास नहीं है। आप इससे अग्री करें या डिसअग्री करें, आपका हक है, आपसे यह हक कोई नहीं छीन सकता, ठीक है ना। लेकिन एक मुख्तलिफ चीज़ है एक दरमियान में, जिसको मैं अच्छा समझता हूँ, आप उसको बेशक बुरा समझते हैं, ठीक है ना। आप मुझे कोई ऐसी चीज़ बताएं जिससे मैं कहूँ कि यार वाकई मैं अगर जमात अहमदिया छोड़ता हूँ तो नासिर भाई के का जो इस्लाम है उससे मुझे रूहानी और दुनियावी दोनों चीज़ें मिलेंगी। वरना मैंने पहले भी बताया कि ईसाईयत है मेरे पास, हिंदुइज़्म है, एथियज़्म है, मैं फिर उसमें चला जाऊँगा। मैं आपके दीन इस्लाम पे क्यों चलूँ। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।
اچھا تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ آپ نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ روحانیت اور دنیاوی ملے گی. یہ قادیانیت کی مثال دے کے بتائیں کہ کیا روحانیت اور کیا دنیاوی ملی. ہمیں تھوڑی سی وضاحت بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے آپ کس چیز کو روحانیت کس چیز کو دنیاوی کہہ رہے ہیں. میں آپ کو پیارے بھائی، میں نے جس طرح ناصر بھائی کو کہا تھا کہ آپ کو فلاں چیز پسند نہیں ہے، تو میں وہ لفظ استعمال نہیں کروں گا، میرے منہ سے نکل گیا تھا. اس لیے میں بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو قادیانی نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو احمدی کہتا ہوں. تو اگر آپ میری رسپیکٹ میں اگر آپ کائنڈلی طور پہ یہ مت کریں. جہاں تک بات یہ آ گئی ہے کہ آپ کو روحانی اور دنیاوی، جب تک آپ کو اصل میں روحانیت میں ترقی نہیں مل سکتی، آپ کو دنیا میں بھی ترقی نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے نا. تو جب آپ روحانیت میں ترقی کرتے ہیں اور قربانیاں کرتے ہیں خدا تعالیٰ کی راہ میں، وہ اپنی جان ہو گئی، مال ہو گیا، وقت ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں دنیا میں بھی اجر دیتا ہے، آپ کو انعامات سے یعنی کہ دیتا ہے. آپ کا کاروبار بڑھتا ہے، آپ سے لوگ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، آپ تعلیم کی طرف زیادہ جاتے ہیں، آپ سائنس کو جاننا زیادہ ضروری سمجھتے ہیں، آپ انصاف کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ دلی نرمی رکھتے ہیں. تو ہمارے اندر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں بانسبت باقی مسلمانوں سے، یہ اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، بالکل رکھ کر سکتے ہیں. آپ مجھے کہہ سکتے ہیں آپ نہیں دے سکتے تھے، کوئی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے، ٹھیک ہے نا. نہیں یہ الٹ پیش کر دیا نا آپ نے. آپ کہتے ہیں کہ دیتے ہیں، یہ تو ہمارا تو آپ کا کوشچن تھا ملے گا کیا، دنیا میں کیا ملے گا. دنیا میں آپ پیسہ دے رہے ہیں، ملا کیا ہے آپ کو. دنیا میں آپ اپنی 10% جائیداد دے کے جا رہے ہیں، آپ کو دنیا میں کیا حاصل ہوا ہے. سوال میرا یہ ہے. بات آپ نے دنیا کی ہے، آخرت کو پیچھے رکھیں. ابھی دنیا میں اسے کیا حاصل ہوا ہے. 10% جائیداد دے کے آپ کو 15% جائیداد ملی ہے، 20% جائیداد مل گئی ہے، کیا حاصل ہوا اس کے بدلے دنیا میں. آپ دیکھیں، آپ نا میرے سوال کو ڈیفرنٹ ٹاپک میں لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں اس ٹاپک ادھر جانا نہیں چاہ رہا، ٹھیک ہے نا. وہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، اور ہمارے اس پہ جماعت کی طرف سے یا ہماری کمیونٹی کی طرف سے بے انتہا یعنی کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. آپ ان براڈوں پہ جا کے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں جس چیز کو سچ مانتا ہوں، میں نے تو کہا نا آپ نہ مانیں، آپ کی طرف سے آپ یہ سمجھتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ملا. جزاک اللہ، شکریہ آپ کا بہت بہت. آپ سمجھتے رہیں، مجھے کہ اس سے کیوں فرق نہیں پڑتا. میرا سوال صرف یہ ہے کہ میں آپ کے دین اسلام کو کیوں مانوں جس کو آپ دین اسلام مانتے ہیں. میرا تو اصل یہ سوال ہے. جزاک اللہ. میں نے خود آپ نے جو پیمانہ پیش کیا، میں نے اس کی وضاحت طلب کی ہے کہ پیمانہ آپ جو لے رہے ہیں کہ مجھے دنیا میں اور روحانیت میں کیا ملے گا. میں نے کہا دنیا میں 10% جائیداد دے کے بندے کو یا تو 50% جائیداد ملے، پھر تو ہوتا ہے دنیا کا نفع، پھر تو بات ہے. یہ آپ مجھے سمجھا نہیں سکے کہ 10% دیتے ہیں 50% ملتا ہے. یہ تو آپ مجھے سمجھا سکے دنیا میں کیا حاصل ہوگا. روحانیت تو پاس سائڈ پہ رہ گئی نا. ہم دیتے ہیں 10% دیتے ہیں فرض کے طور پر، آپ دیتے ہیں، میں دیتا ہوں. اگر مجھے 20% نہ آئے تو مجھے اس 10% کا کیا فائدہ حاصل ہوگا دنیا میں. یہ بات مجھے سمجھا دیں، دنیا میں اس کا مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا. بھائی صاحب، میں آپ کو یہاں سمجھانے نہیں آیا، میں آپ کے پاس آیا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کے مذہب کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو روحانی اور دنیاوی مجھے دے سکیں. تو ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے پھر آپ کے پاس. بھئی آپ خود دنیا کی طلب کر کے آئے ہیں، تو اسی لیے تو میں نے سوال پوچھا ہے نا. تو کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ بھئی اگر تم مجھے مانو گے تو میں تمہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں میں تمہیں نماز سے نوازوں گا. تو میں نے اسی لیے سوال پوچھا کہ میں آپ قربانی کی مثال دی ہے. میں نے پوچھا کہ 10% قربانی دیتے ہیں، اس کے بدلے میں دنیا میں کیا ملتا ہے. یہ میں نے پوچھا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسی قرآن کے تحت یعنی کہ اللہ تعالیٰ جھوٹا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں دنیا میں بھی انعامات دوں گا اور آخرت میں بھی دوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ نے جس اللہ کو مانا ہے وہ صرف دنیا کے لیے مانا ہے آپ نے. بھائی آپ کانورسیشن کو الٹی طرف لے کے جا رہے ہیں. بھئی خود آپ نے پیمانہ پیش کیا، میں تو الٹی طرف میں نے تو اس کا وہی چیز آ گئی نا کہ آپ کے پاس مجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے مذہب کو میں پھر کیوں مانوں؟ آپ کے پاس تو کچھ، میں تو آپ کے پاس نہیں آیا کہ آپ میرے مذہب کو مانیں.
میں تو آپ کو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ آپ میرے مذہب کو مانیں. آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تمہیں دنیا میں کچھ بھی نہیں ملا, میں کہوں گا ٹھیک ہے بھائی کچھ نہیں ملا, ٹھیک ہے, اٹس فائن, میں تو مان رہا ہوں آپ کی بات. آپ مجھ سے لڑی جا رہے ہیں یا مجھ سے بحث کری جا رہے ہیں کہ جو بنانا تم نے بنایا ہے وہ بنانا مجھے دکھاؤ. میں نہیں دکھا سکتا آپ کو, I'm sorry, میں نہیں دکھا سکتا آپ کو, میں غلط پہ ہوں. تو اگر میں غلط پہ ہوں تو مجھے جو صحیح رستہ آپ جس کو مان رہے ہیں وہ مجھے صحیح رستہ دکھائیں. آپ اس میں خوبیاں دکھائیں. آپ کہہ رہے ہیں جس چیز کو آپ نے مانا ہے پہلے وہ ثبوت دو ہمیں. یہ عجیب مطالبہ ہے آپ کا. جزاک اللہ. جی بتائیں کہ اگر میں غلط راستے پہ ہوں, میرا پیمانہ ٹھیک ہے غلط ہے, میں مانتا ہوں میں غلط ہوں, تو مجھے بتائیں پھر صحیح راستہ کون سا ہے. جزاک اللہ. اور اس راستے کی خوبیاں بھی بتائیں مجھے. اما صاحب موجود نیچے گل نہیں کر رہے تسا. میری بات آ رہی ہے؟ کوئی جواب تو سے دے رہے, کوئی گل ہی نہیں کر رہے. میں دیکھ رہا ہوں گا کون گل نہیں کر رہے. میری بات آ نہیں میں تھوڑا سگنل تھوڑا میں خیال سگنل کا مسئلہ یا ہینڈ فری تھوڑی جی دور بول رہی. نہیں ہونا, بات آ رہی ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ ہمیں کہہ رہی ہیں نا, جو انہوں نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ دنیاوی فائدہ اور روحانیت, یہ دو چیزوں نے ذکر کی ہیں. یہی مطالبہ میں نے ان سے کیا ہے کہ یہ جس کو حق سمجھتے ہیں نا, جس کو حق سمجھتے ہیں اس میں مجھے یہ دو چیزیں ثابت کر دیں. یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا. یہ جس کو حق سمجھتے ہیں اس سے یہ ثابت نہیں کر سکتے, تو دوسرے سے یہ مطالبہ کیوں ہے؟ میرا تو سوال یہ ہے. جس کو یہ حق سمجھتے ہیں وہ بھی یہ مطالبہ پورا کرنے سے قاصر ہے ان کا, جو یہ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں. تو وہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, آپ مجھے بتائیں. یہی میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کے مذہب پہ کیوں چلوں. مجھے بتائیں چلیں. میرا پہلا سوال یہ تھا آپ سے. میں ابھی ڈیفینیشن طے کر رہا ہوں نا, اس کے بعد سوال کا جواب آتا ہے نا. بھی جو چیز آپ کہتے ہیں آپ خود کو حق سمجھتے ہیں نا, تو اس حق کا کام ہے کہ یہ دو مطالبے پورے کرنا آپ کے. چلیں آپ سمجھتے ہیں مجھے پھر مجھے بتائیں نا, آپ خود سنیں تو صحیح نا. آپ نے جو سنتے ہیں وہی ریپیٹ کر دیتے ہیں ساجد بھائی.